प्यारे विद्यार्थियों, साडे यूट्यूब चैनल GSS स्कूलरियां मानसा विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं हाज़र हाँ तुहाडे लई एक नवां लैक्चर लैके। साडे अज दे लैक्चर का विषय है मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत। पिछले लैक्चर विच असी कार्ल मार्क्स के जीवन अते उस दीयां रचनावां बारे जानकारी प्राप्त की सी अते इस लैक्चर विच असी मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों बारे जानकारी प्राप्त करांगे। तो बच्चों, सब तो पहला सिद्धांत है भौतिक द्वंद्ववाद विच विश्वास। द्वंद्ववाद तो की भाव है? द्वंद्ववाद तो भाव है कि दो शक्तियां का आपस विच संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल तो लिया सी। हीगल का मनना सी कि समाज के विकास विच विचार का योगदान होंदा है। उसने विचार नूं वाद का नाम दिंदा है अते उस दे खिलाफ एक विचार पैदा होंदा है जिसनूं वो प्रतिवाद का नाम दिंदा है अते दोनों के संघर्ष वजों जो विचार पैदा होंदा है उसनूं वो संवाद का नाम दिंदा है। परंतु कार्ल मार्क्स हीगल दे विचार नाल सहमत नहीं सी। वो विचार की थां ते पदार्थ नूं सब तो अहम मानता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स पदार्थ नूं अंतिम सच्चाई मानता सी। तो जेकर अज दे पक्ष तो देखा जाए बच्चों, तो कार्ल मार्क्स दे भौतिक द्वंद्ववाद का अर्थ है कि समाज विच दो विरोधी शक्तियां पूंजीपति अते मजदूर वर्ग हैं, जिन्हां विचकार निरंतर संघर्ष चलता रहिंदा है। इस संघर्ष का कारण उन्हां दे भौतिक हितां विच विरोध हुंदा है। इन्हां दोनों विचकार विरोध उदों तक चलता रहिंदा है जदों तक वर्ग रहत समाज की स्थापना नहीं हो जाती अते इस विरोध के घोल नूं ही कार्ल मार्क्स भौतिक द्वंद्ववाद का नाम दिंदा है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का मनना सी कि आर्थिक शक्तियां ही समाज दियां निर्धारक शक्तियां होंदियां हन। जिस वर्ग कोल आर्थिक शक्तियां का कंट्रोल हुंदा है, राजनीतिक शक्ति भी उस दे कोल ही हुंदी है। वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाउंदा है अते लागू करता है। इतिहास भी उस वर्ग की ही गल करता है जिस वर्ग कोल उस समय आर्थिक शक्तियां सन जां उत्पादन के साधना की मलकीयत सी। कार्ल मार्क्स का मनना है कि उत्पादन के साधना अते उत्पादन के संबंधां विच जदों भी कोई परिवर्तन आता है तो समाज के समाजिक, सभ्याचारक अते राजनीतिक संबंधां विच भी बड़ी तेजी नाल परिवर्तन आता है। उदाहरण के तौर पर उस समय की गल करते हाँ जदों जमीन ही उत्पादन का साधन सी अते जो समाज है उस जगीरदार अते किसानां दे वर्गां विच वंडिया होया सी। जगीरदार भूमि के मालक सन अते किसान उन्हां दे खेतां विच काम करते सन। जानी किसान एक शोषित वर्ग सी अते जगीरदार उन्हां दा शोषण करते सन। उस तो बाद उत्पादन के साधनां विच परिवर्तन आया, उद्योगिक क्रांति आई, नवे नवे उद्योग स्थापित होए। तो उद्योग स्थापित करने वालियां नूं असीं पूंजीपतियां का नाम दिंदे हाँ अते उद्योगां विच काम करके अपनी किरत वेचण वालियां नूं असीं मजदूर कहिंदे हाँ। तो उन्हां दोनां दे हितां विच भी एक दूजे दे हित उल्ट हैं अते दोनां विच संघर्ष चलदा रहिंदा है। इस करके आर्थिक परिवर्तनां वजों ही समाज विच बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। वाधू मुल का सिद्धांत। वाधू मुल का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स किसी वस्तु का मुल उस ते लगी मजदूरी द्वारा निर्धारित करता है, परंतु कार्ल मार्क्स का मनना है कि मजदूर नूं उसकी मजदूरी का सही मुल नहीं मिलता। एक वस्तु जिन्ने दी विकदी है उस दे मुकाबले पूंजीपति द्वारा मजदूर नूं बहुत घट मजदूरी दी जाती है अते बाकी दा सारा धन पूंजीपति अपने को रखता है। तो
ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਤਾ ਯੁੱਗ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱਗ ਸਮੇਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਆਤਮਨਾਸ਼। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਹੈ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਜ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।